Hello students, good morning everybody. Okay, today I am going to teach domain and range of a relation. Okay, you know domain and range of a relation? Well, let's see. Here, a relation from A to B is symbolic. In the symbolic, it is denoted by a relation R. A relation R from set A to B is denoted by R. Yes, relation is denoted by R, and symbolic is denoted by x, y. R equal to R को एलिमेंट के हुन्छ order pair. So R equal to x, y, where x belongs to A and y belongs to B. Relation R equal to x, y, where x belongs to A and y belongs to B. A relation symbolic form मा दिले पनि हाम्रो x, y को फर्म मा हुन्छ. यानी रिलेसन को एलिमेंट सेट अफ ऑर्डर पेयर मा हुन्छ. जुन फर्स्ट कंपोनेंट सेट A को एलिमेंट हुन्छ, सेकेंड कंपोनेंट सेट B को एलिमेंट हुन्छ. Understood? We have a relation R equal to 1, A, 2, B, 3, C, 4, D. Okay, this much. You know, relation in the symbolic form x, y, order pair. In the order pair, there are also element of relation R, 1, A, 2, B, 3, C, 4, D, which are in order pair, and they are elements of what? Relation R. And its first components of all the order pairs are elements of set A. Elements of set A. Then first set, we can write first set or set of x components. Set of x components. Okay, set of x component equal to 1, x component here 2, 3, 4. This one. Set of x components of R equal to 1, 2, 3, 4. It is called domain. X component को set लाई जस्तै कुनै रिलेसन को all order pair को x component को set लाई हामी के भन्छौं? domain. Domain equal to 1, 2, 3, 4. इसलाई हामी के भन्छौं? domain. Domain is also a set. Domain is a set of all the elements, all the first elements, or domain is the set of all the x components of the order pairs of the given relation. Understood? And set of y components next equal to y components A, B, C, D. This much. The set of y components of the given relation is called range of the relation. Therefore,
range equal to A, B, C, D. Range equal to A. Domain is denoted by, or domain is denoted by D, or it is a symbolic notation of domain. Symbolic notation of domain. Domain equal to symbolic में हामी देखाउँदाखेरि symbolic notation भनेपछि x component हो, x component such that x, y belongs to R. R भनेको relation. यो भयो हाम्रो डोमेन को symbolic notation. Symbolic notation में हामी डोमेनलाई यसरी देखाउन सक्छौं. डोमेन इक्वल टू जसरी हामी रिलेसनलाई सिम्बोलिक में r इक्वल टू x, y मीन्स r इक्वल टू x, y मीन्स भयो r एउटा रिलेसन हो जसको एलिमेन्ट x, y को फर्म में यानी अर्डर पेयर को फर्म में हुन्छ. वेयर x जुन हुन्छ त्यो फर्स्ट सेट को एलिमेन्ट हुन्छ अनि y जुन हुन्छ त्यो सेकेन्ड सेट को एलिमेन्ट हुन्छ. यसको मिनिङ हो सिम्बोलिक में हामी सर्टकट में देखाउनु पर्यो भने. त्यसैगरी सेट अफ x कंपोनेंट इक्वल टू रिलेसन को x कंपोनेंट के छ 1 2 3 4 त्यसको सेट भन्नु. जुन सेटलाई हामी डोमेन भन्छौं x कंपोनेंट्स को सेटलाई, त्यसलाई हामी सिम्बोलिक में देखाउँदा सिम्बोलिक नोटेशन अफ डोमेन इक्वल टू हाम्रो यो डोमेन को एलिमेंट्स के छ x कंपोनेंट. सो डोमेन इक्वल टू x such that जुन x, y बाट हो जुन x such that x, y जुन x, y कसको एलिमेन्ट हो रिलेसन R को. यसरी हामीले ल्याउन सक्छौं. त्यस्तै रेन्ज को सिम्बोलिक नोटेसन अफ रेन्ज इक्वल टू y कंपोनेंट छ त y such that x, y belongs to R. यो रेन्ज को सिम्बोलिक नोटेसन छ. रेन्जलाई हामी सिम्बोलिक नोटेसन यसरी देखाउन सक्छौं. अब हामीले यो एक्जाम्पल हेरी डोमेनलाई इजी तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं. डोमेन भनेपछि एउटा के छ सेट छ. ल हाम्रो कन्सेप्ट है, यसबाट हामी कन्सेप्ट लियौं. डोमेन भनेपछि यहाँ के देखिरहेछ हामी एक्जाम्पलमा डोमेन इक्वल टू एउटा सेट छ. कर्ली ब्र्याकेटले इन्क्लोज गरेछ अनि त्यसको एलिमेन्ट सेपरेटेड बाइ कमा छ भने फिक्सै त्यो सेट भयो. भनेपछि डोमेन इज अ सेट अफ all the elements, all the first elements. Domain is the set of all the first elements or all the x components of the order pairs of the relation. It's called domain. So we can define easily the set of all the first elements or first components पनि लेख्न हुन्छ. The set of all the first elements of the order pairs of a relation. Understood? The set of domain, the set sir, the set of first set all the elements, all the first elements, all the first elements of the order pair. सबै order pair को first element of a relation is called the domain. Is called the domain of the relation. त्यो रिलेसन को हामी यसलाई के भन्छौं त डोमेन भन्छौं. भनेपछि हामीले एक्जाम्पल हेरी
इजिली तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं। सबभन्दा पहिला हामीले डोमेन भनेको त्यो कन्सेप्ट लिने, सबै अर्डर पेयरको फर्स्ट एलिमेन्टलाई हामी डोमेन भन्छौं। The set of all the first elements of the order pairs of a relation is called the domain of the relation. ठ्याक्कै सेकेन्ड एलिमेन्ट्स भनेपछि हाम्रो यसमा सेकेन्ड एलिमेन्ट छ भनेपछि रेन्जलाई हामी डिफाइन गर्दा सेकेन्ड एलिमेन्ट लेख्दिनु। Okay, range. The set of all the second elements or second components, second elements of the order pairs of a relation is called the range of the relation. रेन्जलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। रेन्ज भनेपछि के छ? y कम्पोनेन्ट। y कम्पोनेन्ट्स भनेको सेकेन्ड कम्पोनेन्ट एन्ड सेकेन्ड एलिमेन्ट्स भनेपछि द सेट अफ अल द सेकेन्ड एलिमेन्ट्स अफ द order pairs of a relation is called the range of the relation. यसरी हामी डोमेन एन्ड रेन्ज फाइन्ड गर्न सक्छौं र यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। Understood? Can you define इटली? यो कन्सेप्ट दिमागमा राख्ने र यो कन्सेप्टले हामीले डिफाइन गर्दिने। कन्सेप्ट हाम्रो के भयो? कुनै पनि रिलेसनको सबै अर्डर पेयरको फर्स्ट एलिमेन्ट लिदिनु त्यो डोमेन भयो कन्सेप्ट, र त्यही रिलेसनको सेकेन्ड एलिमेन्ट सबै लिदिनु त्यो भइहाल्यो रेन्ज। अब त्यो कन्सेप्ट लिएर हामी के गर्दिने? डिफाइन गर्दिने। ओके, नाउ इन्भर्स अफ अ रिलेसन। Okay, now inverse of a relation or inverse relation. Okay, inverse relation भनेको ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हुन जान्छ। जस्तै हामीसँग कुनै रिलेसन छ, यहाँ R, relation is denoted by capital letter of R equal to 1, 2, okay, 2, 3, 3, 4 and 4, 5. This यो रिलेसन हो। अब यसको इन्भर्स के भइहाल्छ? इन्भर्स रिलेसन इज डिनोटेड बाय R इन्भर्स। यसलाई हामी R इन्भर्स पढ्छौं। R inverse is also relation. अब इन्भर्स में के भइहाल्छ? यहाँ 1, 2 छ भने 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4. Okay? Understood? यसमा अब हेर्नु डोमेन अफ R इक्वल टू के छ? 1, 2, 3, 4 फर्स्ट एलिमेंट एंड रेंज of R 2, 3, 4, 5. Again, domain of R inverse. R inverse को डोमेन निकालना 2,
3 4 5 and range of R inverse के छ 1 2 3 4 this much। अब हामीले यहाँ के मिलाउने यानी डोमेन अफ रेंज डोमेन अफ रिलेसन R इक्वल टू 1 2 3 4 छ। क्लियर छ? यो चाहिँ रेंज अफ R इन्भर्स यानी R इन्भर्स को रेंज र R को डोमेन मिल्छ। त्यसैगरी R इन्भर्स को डोमेन र R को रेंज मिल्छ। यसको मिनिङ के भयो? इन्भर्स अफ रिलेसन भनेको एउटा नयाँ रिलेसन हो जुन रिलेसनमा डोमेन र रेंज इन्टरचेन्ज हुन्छ। जस्तै यसको डोमेन जुन थियो त्यो यसको के भयो? रेंज। यसको जुन रेंज थियो त्यो यसको के भयो? डोमेन यानी इन्टरचेन्ज भइहाल्छ। जस्तै हामीसँग कुनै रिलेसन छ R इक्वल टू x, y, x belongs to A and y belongs to B, then R inverse equal to हुन जान्छ y, x इन्टरचेन्ज भइहाल्छ। 1, 2 छ 2, 1 इन्टरचेन्ज भयो। जहाँ y belongs to B हुन्छ and x belongs to A हुन्छ। ल अब हामीले यो देखाउन पनि सक्छौं। जस्तै यहाँ म्यापिङ डायग्राममा देखाउँ। यो R छ 1 2 3 अनि 4 A, B मा 2 3 4 5 1 केसँग म्यापिङ छ 2 सँग, 2 केसँग म्यापिङ छ 3 सँग, 3 केसँग म्यापिङ छ 4 सँग, 4 केसँग म्यापिङ छ 5 सँग। बट R इन्भर्स यसमा अब R इन्भर्स मा फर्स्ट मा 2 3 4 5 जुन 2 3 4 5 के थियो? 2 3 4 5 B अनि यहाँ आयो के? B। अनि अब सेकेन्ड 1 2 3 अनि 4 यो 1 2 3 4 के थियो? A यहाँ आयो A। भनेपछि यो म्यापिङ डायग्रामबाट हाम्रो के कन्सेप्ट आयो भनेपछि यहाँ हेर्नु R मा जुन डोमेन छ त्यो R इन्भर्स मा रेंज भयो, जुन R मा रेंज छ त्यो R इन्भर्स मा डोमेन भयो। भनेपछि यसलाई अब हामीले यो कन्सेप्टले इन्भर्स अफ रिलेसनलाई डिफाइन गर्न इजी तरिकाले सक्छौं। We can define easily inverse of a relation, a new relation. R inverse पनि के छ? इन्भर्स के रिलेसन हो? A new relation obtained by interchanging R इन्भर्स एउटा के छ त? नयाँ रिलेसन भयो। कस्तो नयाँ रिलेसन? जब हामी यो दुईटैलाई इन्टरचेन्ज गर्यो। जस्तै B लाई हामी A को ठाउँमा A लाई हामी B को ठाउँमा गर्दियौ भने एउटा नयाँ रिलेसन आयो जसलाई हामी R इन्भर्स भन्छौं। त्यसैले अ न्यू रिलेसन obtained, नयाँ रिलेसन कसरी आयो त? अ न्यू रिलेसन obtained by interchanging the domain
interchanging the domain and range of a relation. एउटा नयाँ रिलेसन आउँछ, जुन रिलेसन कसरी आउँछ, त्यो रिलेसनको डोमेन एन्ड रेंज इंटरचेंज गरिदिन्छ हामी. A new relation obtained by interchanging the domain and range of a relation is called the inverse of the relation. यसरी हामी इन्भर्स रिलेसनलाई डिफाइन गर्न सक्छौं. A new relation obtained by interchanging the domain and range of a relation is called the inverse of the relation. Clear? अब इन्भर्स रिलेसन फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ? Can you define? Okay, understood? यो हाम्रो रिलेसन हो, यो हाम्रो इन्भर्स हो. यसरी हामी इन्भर्स अफ अ रिलेसन डिफाइन गर्न सक्छौं र यसरी हामी इन्भर्स रिलेसनको इन्भर्स फाइन्ड पनि गर्न सक्छौं. Okay, this much for today. Thank you. Bye bye.